اس انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت جو اگلا فوری واقعہ رونما ہوا وہ سب کانٹیننٹ کی پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز تھے. فیڈرل تو ابھی پارٹ اس کا رائج ہوا ہی نہیں تھا، لہٰذا فیڈرل اسمبلی کا یا سینٹرل اسمبلی کے الیکشنز کی بات نہیں ہوئی، لیکن صوبوں میں پہلی مرتبہ الیکشنز کا انعقاد کیا گیا. کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، لیکن دونوں ہی پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ الیکشنز میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے، اور اس کے لیے دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے جسے کہتے ہیں منشور کے ساتھ وہ سامنے آئیں الیکشن کی تیاریوں میں. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ پارٹیاں الیکشن لڑنے کے بعد جس طرح یہ سینٹر میں مل کے اکٹھے کام کر رہی ہیں، یہ صوبوں میں بھی کام کریں گی، لیکن الیکشنز کے جو نتائج تھے وہ اتنے حیران کن اور اتنے شاکنگ تھے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، اور کانگریس نے اتنی بھرپور طریقے سے ان الیکشنز میں کامیابی حاصل کی تھی کہ اس کے بعد کانگریس کا رویہ ہی بدل گیا. اس سے پہلے کہ میں کانگریس کے بیہیویئر کی بات کروں، تھوڑا سا اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ عموماً اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مسلم لیگ اتنے برے طریقے سے کیوں ہاری. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو خلافت موومنٹ کا ایک بہت ہی بھرپور اور بہت ڈیٹیلڈ، بہت کمپریہنسو لیکچر آپ کے لیے اپلوڈ کیا ہے. اس خلافت موومنٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ موومنٹ سب کانٹیننٹ کے ریلیجس لیڈرز نے چلائی تھی، اور اس کو پولیٹیکل لیڈرز نے انکلوڈنگ قائد اعظم سپورٹ نہیں کیا تھا. اور یہ وہ موومنٹ تھی جس نے سب کانٹیننٹ کے ان لیڈرز کو اور عوام کو ریلیجس لیڈرز اور پولیٹیکل لیڈرز کے بیچ میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. سب کانٹیننٹ کے ریلیجس لیڈرز کو اس بات کا بہت سمجھ لیجئے کہ افسوس تھا کہ پولیٹیکل لیڈرز نے ان کو سپورٹ نہیں کی تھی. یہ الیکشنز کا وقت انہوں نے چنا اپنے اس وقت کے بدلہ لینے کے لیے کہ جس طرح خلافت موومنٹ میں پولیٹیکل لیڈرز نے بائیکاٹ کیا تھا خلافت موومنٹ کا، اس طرح اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں 1937 کے الیکشنز میں ریلیجس لیڈرز نے اور ان کے فالوورز نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ بری طرح سے ہار گئی. جب مسلم لیگ ہار گئی تو اس کا مطلب ہے کون جیتا؟ کانگریس جیتی. کانگریس نے سمجھ لیجئے کلین سویپ کیا اس الیکشن میں، اور اس کے بعد جو ایک جسے کہنا چاہیے متکبرانہ رویہ، جو ایک غرور والا انداز ان کے اندر آ گیا، اس نے سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کو بہت ٹف ٹائم دیا. 1937 to 1939 2.5 year کانگریس کی منسٹری کے 2.5 سال بر صغیر کے مسلمانوں کی زندگی کے سیاہ ترین سال ہیں. 11 میں سے 6 صوبوں میں کانگریس نے بھرپور طریقے سے کامیابی حاصل کی، جس میں بمبئی، اڑیسہ، مدراس، بہار، یونائٹڈ پروونسز اور سینٹرل پروونسز شامل ہیں. ان صوبوں میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اور بہت بڑی تعداد میں سیٹیں حاصل کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ حکومت بنانے کے لیے کانگریس کو ہی انوائٹ کیا جانا تھا. سب کانٹیننٹ میں کانگریس نے 1937 سے 1939 اکتوبر نومبر 1939 تک 2.5 سال جو حکومت کی، یہ 2.5 سال ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے تحریک آزادی کے تحریک پاکستان میں بدلنے میں. آپ ان سارے پوائنٹس کو واٹ ور دی کازز آف دی ڈیمانڈ فار پاکستان میں بھی لکھ سکتے ہیں، جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کانگریس منسٹریز یا کانگریسی وزارتوں کے حوالے سے. ایٹروسٹیز یا زیادتیاں، کانگریس کے ظلم و ستم، کانگریس کی زیادتیاں جو انہوں نے ان 2.5 سالوں میں مسلم آبادی پر جو زیادتیاں کی، ان میں بین آن سلٹر آف کاؤز، گائے کے ذبیحے پر پابندی. اگر کہیں کوئی ایک گائے ذبح ہوتی تو اس کے بدلے میں بہت سارے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے ذبح ہو جاتے.
कांग्रेस ने इक़्तिदार संभालने के साथ ही ऑफिसेज और तमाम सरकारी मुकामात, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और जो जहाँ भी लोगों के ग्रुप्स थे, वहाँ यूनियन जैक के साथ यानी बरतानवी झंडे के साथ अपना 3 कलर्ड तिरंगा झंडा भी लहराना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये वाज़ेह पैगाम देना था कि सब कॉन्टिनेंट में 2 हुकूमतें हैं, सिर्फ 2 ही पावर्स हैं, या ब्रिटिश या हिंदू और कांग्रेस। विद्या मंदिर स्कीम और वारदा स्कीम, ये दोनों स्कीम्स ऐसी थी जो मुसलमानों ने अपने लिए एक थ्रेट के तौर पर ली। वारदा स्कीम गांधी जी की फिलॉसफी थी, जिसके मुताबिक उन्होंने हिंदू लीडर्स को हीरोज के तौर पर पेश करना शुरू किया। मकसद इसका जो नौजवान नस्ल थी, जो मुसलमान यंगस्टर थे, जो मुसलमान नौजवान थे, उनके जहनों में इस चीज़ को बिठाना था कि सब कॉन्टिनेंट में जो काबिल ज़िक्र हीरोज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुओं के ही हैं। मुसलमानों के जहनों से, मुसलमान बच्चों और नौजवानों के जहनों से उनके अपने असलाफ और उनके अपने हीरोज़, उनके मज़हब और उनके कल्चर को उनके जहनों से मिटाकर उनको इस आबादी में ज़म करना और उनके जहनों में ये बिठाना कि इंडिया में सिर्फ एक ही कौम है जो कि इंडियन कौम है। तो इस तरह उन मुसलमान नौजवानों और बच्चों से उनके मजहबी तशख़्ख़ुस को छीनने की कोशिश की गई। इस तालीमी निज़ाम के तहत नॉन हिंदूज़ को हिंदुइज़्म की तरफ लाया जा रहा था। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी जगहों पर गांधी की तस्वीर को हिंदू वर्शिप के, हिंदू इबादत की शक्ल में हाथ बांध कर पूजा के अंदाज में सर झुकाना, इसको लाजमी करार दिया गया। वंदे मातरम का तराना लाजमी करार दिया गया, जिसमें ऐसे अल्फाज शामिल थे जो मुसलमानों के मज़हब और कल्चर के ख़िलाफ़ थे, उसे पढ़ना लाजमी करार दिया गया। विद्या मंदिर स्कीम की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो सैडेस्ट पार्ट है स्टोरी का, जो तकलीफ दह हिस्सा है, वो ये है कि इस स्कीम के खालिक एक इंडियन नेशनलिस्ट मुस्लिम ज़ाकिर हुसैन, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन थे, जिन्होंने ये विद्या मंदिर स्कीम को इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी तारीख़ की, हिस्ट्री की बात है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ तालीमी निज़ाम इंट्रोड्यूस कराने वाला भी एक मुसलमान ही था। उर्दू को एक मर्तबा फिर हिंदी से रिप्लेस करने की बात की गई। इस तरह से इन तमाम बातों के नतीजे में जो अवाम के अंदर आपस में जो रियॉट्स, जो फसादात हो रहे थे, वो रोज़ की कहानी बन गए थे। हर जगह, हर इलाके, हर मोहल्ले में मुसलमानों की प्रॉपर्टी को लूटा जाता था, उनके मकानों दुकानों को आग लगा दी जाती थी और उनके साथ बहुत बुरा सलूक रखा जाता था। ये 2.5 साल मुसलमानों, सब कॉन्टिनेंट की मुसलमानों के लिए एक नाइटमेयर, एक डरावना ख्वाब था। मुस्लिम मास कंटेक्ट कैंपेन नेहरू के जहन की इख्तरा थी कि ये वो वक्त है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों से कांटेक्ट किया जाए और उनको ये अवेयर कराया जाए, उनको ये यकीन दिलाया जाए कि सब कॉन्टिनेंट में जो सोल रिप्रेजेंटेटिव है वो सिर्फ कांग्रेस है और किसी भी तरह से मुस्लिम लीग की अहमियत को कम किया जाए, जो कि इलेक्शन हारने के बाद वैसे ही डीमोरलाइज हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर ये देखा जाए कि मुस्लिम लीग ने इस अरसे में क्या रोल प्ले किया। मुस्लिम लीग इन 2.5 सालों में पूरी तरह से एक्टिव रही, जगह जगह पर जलसे जुलूस करती रही, एहतजाज करती रही। कायदे आज़म ने इस कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ के इन 2.5 सालों को हिंदू राज कहा कि ये सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों पर हिंदुओं के राज का दौर है। अब ये जुल्म की स्याह रात कैसे ख़त्म हुई? यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी। जब अक्सर ऐसा होता है कि जब हम
क्रिकेट मैच के टूर्नामेंट्स देख रहे होते हैं तो कभी कभी पॉइंट्स की टेबल पे ऐसी दिलचस्प सूरत हाल सामने आती है जब मैच किसी और दो के दरमियान होता है लेकिन उसका फायदा बाहर बैठी हुई किसी तीसरी टीम को होता है। मिसाल के तौर पर यूं समझ लीजिए कि आज अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा है और अगर आज इंडिया जीत जाता है तो उस जीत के नतीजे में ऑस्ट्रेलियन टीम के पॉइंट्स कम होंगे और पाकिस्तानी टीम जो है जो कि इस वक्त मैच से बाहर हो गई है, टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, वो इंडिया की जीत के नतीजे में टूर्नामेंट में दोबारा वापस आ सकती है। ऐसा होता है ना ऐसा कि क्रिकेट मैच में दो डिफरेंट टीमों के नतीजे का असर तीसरी बाहर बैठी हुई टीम पर होता है। तो आज जब हमें ये पता चले कि इंडिया के जीतने पर पाकिस्तान टूर्नामेंट में वापस आ सकता है तो फिर क्या होगा? आज तो फिर सारे नफल नमाजें दुआएं और जो है सारे जो सब लोगों के हाथ उठेंगे वो इंडिया की कामयाबी के लिए ही उठेंगे, इसलिए कि उनकी कामयाबी के नतीजे में हमें उस मैच में उस टूर्नामेंट में वापस आ जाना है। यहाँ मैंने ये मिसाल क्यों दी आपको? इसलिए दी कि यहाँ भी मैं एक ऐसे मैच की बात करने जा रही हूँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के दरमियान था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई हुई थी 1939 में और ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि सब कॉन्टिनेंट में उन्हें वॉर के दौरान इंडियन लोगों से फुल सपोर्ट मिले। जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सब कॉन्टिनेंट में खिलाफत मूवमेंट चली थी जिसने ब्रिटिश और उनके अलाइज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और ब्रिटिश हुकूमत काफ़ी परेशान हुई थी, उस सूरत हाल से बचने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब कॉन्टिनेंट में ये मैसेज भेजा कि वो जंग जीतने के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और इस वक्त उन्हें इंडियन पीपल की सपोर्ट की ज़रूरत है। गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने 3 शर्तें रखी सपोर्ट करने के लिए। पहली शर्त तो ये थी कि वो बताएं कि जंग का मकसद क्या है। दूसरी शर्त ये थी मुंतखब होकर जो लेजिस्लेचर आ गई है उसे इख्तियार दिया जाए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाए। और तीसरी शर्त ये थी कि वॉइसराय की जो काउंसिल है वो लाजमी तौर पे सेंट्रल असेंबली की सपोर्ट ले। अब ये तीनों शर्तें जो थी इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सीधा सीधा यही था कि कांग्रेस मुकम्मल पावर और अथॉरिटी इख्तियारात के लिहाज से होल एंड सोल अथॉरिटी चाह रही थी, जो कि जाहिर है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मंजूर नहीं किया क्योंकि वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को जो है पैसिफाई करते थे, दोनों को वेटेज देते थे, लिहाजा एक कांग्रेस की पेश करदा इन शराइत को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मानने से इनकार कर दिया। अब ये मैच ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच में था। पाकिस्तान या मुस्लिम लीग बाहर बैठी हुई टीम थी। इस मैच में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोमिसेस पे और ब्रिटिश गवर्नमेंट की बातों पर गांधी जी ने यकीन नहीं किया और अपने मिनिस्टर्स को ये हुक्म दिया कि वो सब के सब अपनी वजारतों से इस्तीफा दे दें, रिजाइन कर दें। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। ये रेजिग्नेशन जो ब्रिटिश और कांग्रेस के बीच डिस्प्यूट की वजह से सामने आए, इन रेजिग्नेशंस इन इस्तीफों के नतीजे में मुसलमान कौम को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की ज्यादतियों से निजात मिल गई। कायदे आजम ने सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को 22 दिसंबर फ्राइडे 1939 डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे यौम निजात के तौर पर मनाने का एडवाइस की। इस दिन शुक्राने की नफल और नमाजें अदा की गई, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया गया कि सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को कांग्रेस के एट्रोशियस एक जालिमाना दौर से निजात मिली। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की इन जो ये अटेम्प्ट्स थी, ये जो उनका बिहेवियर था,
اس نے مسلمانوں کو بہت حد تک یہ کلیئر کر دیا تھا کہ انہیں اب دو لوگوں سے آزادی لینی ہے، برٹش گورنمنٹ سے بھی آزاد ہونا ہے اور اس کے بعد کانگریس سے بھی آزادی لینی ہے۔ دسمبر 1939 کی اس یوم نجات کو سیلیبریٹ کرنے کے بعد مسلمان کافی حد تک کلیئر ہو چکے تھے اس معاملے میں، انہیں یہ واضح ہو گیا تھا اور انہیں اپنی ڈیسٹینیشن کا، اپنی منزل کا تعین کرنے میں کافی آسانی ہو گئی تھی۔ لہٰذا اس کے بعد جو ہم امپورٹنٹ پولیٹیکل ایونٹ پڑھیں گے وہ پاکستان ریزولوشن ہے مارچ 1940 میں۔ 1940 23 مارچ یعنی 21 سے لے کر 24 تک، 21 سے لے کے 24 مارچ تک لاہور میں مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس تھا، سب کانٹیننٹ کے تمام مسلم لیڈرز نے مل کر یونانیمسلی یہ قرارداد منظور کی، جسے شیر بنگال اے کے فضل حق جو چیف منسٹر آف بنگال تھے انہوں نے پیش کیا۔ چودھری خلیق الزمان نے اس کی تائید کی، اس کو سیکنڈ کیا، اور دیگر صوبوں سے بھی، سندھ، پنجاب، بلوچستان، NWFP اور اقلیتی صوبوں سے بھی تمام مسلم رہنماؤں نے، مسلم لیڈرز نے بالکل بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی تنقید یا تبصرے کے اس ریزولوشن کو پاس کیا۔ پاکستان ریزولوشن اور اس کے بعد برٹش گورنمنٹ کی آگسٹ آفر اور گاندھی جی کی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ بھی 1940 میں آتے ہیں، جنہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ایک مرتبہ پھر پاکستان ریزولوشن سے شروع کر کے آپ کو 1942 1947 کے امپورٹنٹ پولیٹیکل ایونٹس انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ مجھے امید ہے 1935 کا یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ، 1937 کے جنرل الیکشنز، ان الیکشنز کے نتیجے میں کانگریس منسٹریز کا ریزائن کرنا، آپ کو یہ سارے واقعات اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں نے پاکستان کی ڈیمانڈ ہندو کمیونٹی سے نفرت کی بنیاد پر نہیں کی، بلکہ مسلم کمیونٹی کے مذہب اور کلچر، ثقافت کے تحفظ کے لیے کی، اس لیے کہ کانگریس منسٹریز کے دوران یہ دونوں چیزیں، یعنی مسلمانوں کا مذہب اور ان کی ثقافت جس برے طریقے سے پامال کیے گئے، اس نے مسلمانوں کی سوچ کو ایک واضح راستہ دکھا دیا، جو کہ پاکستان موومنٹ اور کریشن یا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی طرف ہی جاتا تھا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1942 1947 کے امپورٹنٹ پولیٹیکل ایونٹس کے ساتھ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔